गतिर्भर्ता प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ वृद्धाता सद्गुरुस्तम नमस्ते। आज पुणी थरे आपण मानक गहन मोर किछि वक्तव्य रखापी उपस्थित होइछि। आंतरिक शुभेच्छा एवं जय गुरु समस्त को जनाए। आमे समस्ते पूर्वरु ये जो विभिन्न समस्यार कथा त्रितापर कथा ये सब आलोचना रखिलु। तबे ये जेते सब समस्या आमे आम आखि आगे देखा जाउछि बा आमे सेथिरे जर्जरित होउछे, से सबु समस्यार किंतु समाधान गोटे। हे तो आमे बुझी पारुना जानी पारुना, सेइथिपाई आमे समस्या समस्या कही व्याकुल हो एवं समाधान करि पारुना। किंतु जे युग पुरुषोत्तम आसंती जुगे जुगे से समस्यार समाधान सूत्र नहीं कि आसथांती एवं से समस्यार समाधानटा करिपारे एकमात्र धर्म। तो धर्मटा कथा कहिले आबाल वृद्ध वनिता समस्ते बुझंती धर्म कौन तथा कथित भाव। गोटे पिला भी जाने धर्म माने मंदिर को जीवा, अरुआ खाइबा, गेरुआ पिंधिबा, ठाकुर को पूजा करिबा, रामायण महाभारत गीता भागवत सब पाठ करिबा, ये सब हैला गोटे गोटे धर्म। किंतु एटा सर्वोपरि व्यापक धर्म नुह। श्री श्री ठाकुर आसी सुंदर डेफिनेशन देले, सुंदर संज्ञा देले धर्मर, जे जहा आमको धारण करे, पालन करे, पोषण करे, सेटा ही धर्म। अर्थात जो जिनिस आमर सत्ता को परिपोषण करे, आमर सत्ता को माने आमर जीवन को परिवर्धन करे, उन्नति आड़ को नहीं जाए, सेटा हला धर्म। धर्म गोटे साधारण कथार अच्छी, दुई जन व्यक्ति रास्ता रे जाउछंती, खसड़ा रास्ता, वर्षा होइछि, जने खसरी पड़ुछि से रास्ता रे। से संगे संगे अचानक भाव रे कहि पकुछि, ए धर्म, ए मते टिके धर रे। आउ जने बंधु ताकू धरी पकुछि। तो एई जे संसार रूपी खसड़ा रास्ता, से खसड़ा रास्ता रे आमे जते चालुछु, सेतेबेले गोटे अवलंबन दरकार। तो जेतेबेले आमर गुड़ खसरी जाउछि, सेतकी बेले आमे डाक दउचे, ए मते रक्षा करो, मते धरो। तो किए धरिबो सेठी अछि किए? ताने सेही धर्म ही मनुष्य को धरी रखे। से धर्म कोठी थाए? से धर्म आदर्श भितर थाए। धर्म मूर्त हुए आदर्श रे। धर्मटा आदर्श भितर थाए। आदर्श किए ना जी सबु प्रकार जिनिस तांको नख दर्पण रे थिला थाए। आदर्श माने आईना। आमे जेमिति आमर बेश पोशाक, आमर मुंडर चुटी, मुखमंडल एगुड़ा टिके असजड़ा हो गले जमी आम दर्पण रे देखूँ आमर मुख को एवं सजाड़ी नौ। दर्पण मान आईना, दर्पण मान आदर्श। अतएव जीवन जन आदर्श थांती, सी जुगे जुगे आसती यही माटिर मर्तरे यही मनीष देह धारण कर एवं सी आसिकी आमर असजड़ा जीवन को सजाड़ी दियंती।
ଆମର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଠିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅତଏବ ସେଇ ଧର୍ମଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାର ବ୍ରତ ଉଷା ଯେତେ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ଇଏ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ ଆଚରଣ କଲେ, କ'ଣ ଆମେ କାମ କରିକି ଚାଲିଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗତିଶୀଳ ହେବ, ଉନ୍ନତି ପ୍ରବଣ ହେବ, ସତ୍ତା ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଏବଂ ସୁଖ ପାଇବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଇଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସରଳ କଥାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମନରେ ପ୍ରସାରଣ ଆସେ, ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଉଦାରତା ଆସେ, ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ଭାବନା ଏସବୁ ମନରେ ବିକ୍ଷେପ ଆଣେ, ଲଜ୍ଜା ଆଣେ, ଭୟ ଆଣେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। ଅତଏବ କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଧର୍ମର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଅତଏବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଧର୍ମ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆଦର୍ଶ କିଏ? ଆଦର୍ଶ ଯିଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୁରୁ ରୂପରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ସେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦି ସତ୍ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ, ଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ଦୁଃଖ ହିଁ ସେ ପାଏ ସତ୍ତା। ଅତଏବ ଆଉ ଏ ସତ୍ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଆମର ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ। ସେ ଅସତକୁ ସବୁବେଳେ ନିରୋଧ କରେ, ଅସତକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନା ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ପରିପୋଷକ ଯାହା, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। এই সৎ চিত আনন্দକୁ যে পরিপোষণ করে সেইটা ହେଲା ଧର୍ମ। ତାମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ এই সৎ চিত ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ। ଅତଏବ ସେଇ ଧର୍ମଟା ସେଇ ଆଦର୍ଶର ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉ, ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ମାନିକି ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ଆସେ। ଆମ ଭିତରେ ଅନୁରାଗ ଆସିଲେ ମାନେ ଭଲବାସା ଆସିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଏ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜଣେ ଚୋରକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚୋର ହେଇଯାଇଥିବ, ଡକାତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁକୁ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ତାର ସାଧୁତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଧୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯାହା ସହିତ ଯିଏ ଯେରକମ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ ସେ ସେହି ରକମ ଜୀବନ ପାଏ। ଅତଏବ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମର ଅନୁରାଗ ଆସେ, ଭଲବାସା ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଭଲବାସାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଦୁର୍ଗୁଣ ଯାକ ପୂରିକି ରହିଛି,
ସେଗୁଡ଼ାକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ, ତା ଉପରେ ମଣିଷ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ। ଆଉ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଧୃତି ଆସେ। ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯାଏ, ସେଇ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୃତି ଆଣେ ସହାନୁଭୂତି, ଏବଂ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ମନୋଭାବ ଆଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା କରିପାରେ ନା, କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବିପାରେ ନା, କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କରିପାରେ ନା, କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହେଁନି। ତା ଭିତରେ ସେଇ ସହାନୁଭୂତିର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ସହାନୁଭୂତିରୁ ସଂହତି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂହତି ଆସେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲବାସା ଆସେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ବହୁତ ଆପ୍ରାଣତାର ସହିତ ଭଲ ପାଇପାରୁ। ଅତଏବ ସେଇ ସଂହତି ବଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶକ୍ତି ଆସେ। ସଂହତି ଯଦି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ତେବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସଂହତି ହିଁ ଶକ୍ତି। ଆଜି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ ସଂହତି ବଳରେ। ଏକା ଏକା ଜଣେ କେହି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ সেই শক্তি সম্বর্ধন আনে। যেতବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ এই ମୁକ୍ତି ପଥରେ। ଅତଏବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନରେ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ବେଦଭୂମି ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର বহু প্রাচীন পরম্পরা এই গুরু কেন্দ্রিক জীবন। অতএব এই ধর্মটাকু আমি যদি আজ কদাকার করদমু, তাহলে কিন্তু প্রকৃতরে আমি ধর্মকু চিহ্নি পারিবু নাহি। যেতে কিছু সমস্যা আছে, আজ সমস্যা জর্জরিত মানব, সমস্যা জর্জরিত পৃথিবী। অতএব সেই সমস্যা ভিতরে রয়েছে আমার ব্যক্তিগত সমস্যা, দাম্পত্য সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, রাষ্ট্র সমস্যা, জাতির সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, বিজ্ঞানের সমস্যা এবং রাজনৈতিক সমস্যা, এমিতি বহু সমস্যারে আমি জর্জরিত। এবং সেই সবু সমস্যার সমাধান কিন্তু সেই ধর্ম ভিতরে রয়েছে। আমি যদি তাকে আস্তে আস্তে তাকে যদি পর্যালোচনা করিবা পাই চাহিবা, তাহলে তার স্বাদটা আমি বুঝিপারিবা, জানিপারিবা। সময় তো বিশেষ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ଅତଏବ ଆଜି এই কথাটা এইଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି କିଛି କଥା এই ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଇଏ ଧର୍ମ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ, ଇଏ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଅତଏବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୁରୁ ଯାହା କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।